नदीम, मुझे बताएं कि ये इतवार का वाक़या है। हाँ जी। 23 फरवरी। हाँ जी। क्या हुआ, क्या था, किस तरह से आगे उसने आपको कहानी सुनाई? मतलब कि आप रिक्शा चलाते हैं, ये रिक्शा चलाता है कौन? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा आप चला रहे हाँ थे, ये लोड करता है? ये लोड कर। दोनों भाई हो आप? जी हम दोनों। क्या हुआ क्या था उस दिन? इधर आके खड़े हुए हैं तो एक बंदा आया मोटरसाइकिल पे, उसने बोला कि यार ये ना फेरे ने 2-3 ने लाने ने ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰੇ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਫੇਰੇ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਘਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ उसका हुलिया क्या था? ਉਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਸੀ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ? ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। अच्छा, और आप कब से मंडी में काम कर रहे हैं? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਰ। पहला दिन था? ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ। अच्छा, आप पहला दिन था, आप पहले दिन आए, आपको एक बंदा मशकूक मिला और उसने कहा कि मेरा ट्राला है, उसमें से माल उतार के दूसरी जगह लेके जाना है, 2-3 चक्कर लेंगे, पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, फिर अब आप गए, वहाँ पे क्या हुआ? ਉਧਰ ਗਏ ਹੈ तो ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੈਗ ਲਾਓ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। नहीं, मैं दसो ट्राला कितने खलोता सी मंडी के अंदर? ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ फ्रूट मंडी के अंदर ਅੰਦਰ कितना बड़ा ट्राला सी, कितना माल उत्ते लोड सी? 22 ਵੀਲਰ ਟਰਾਲਾ ਸੀ ਬਸ ਤੇ बाईस ਫੁੱਲ लीटर बड़ा ट्राला सी? ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ। फुली लोडेड सी? ਫੁੱਲੀ ਲੋਡ। मतलब कि कुछ 5-7 हज़ार या इससे ज्यादा क्रेट होना है? ਹਾਂਜੀ तो fully कितनी loaded। मालियत होनी? ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਅਤ लाखों होगी। करोड़ा मालियत होगी, क्योंकि नाज़रीन एक क्रेट अगर फर्ज करें कि 2000 का भी हो और उस पर 5000 या 10,000 क्रेट था, तो वो फिर आप ज़रब करके उसकी मालियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो लगे नहीं कि यार मोटरसाइकिल से फेर रहे थे, एडा बड़ा ट्राला इतना तो नहीं हो सकता? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਾ माल लिया अपने लोड करके बाहर लेकर आए। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। अच्छा, फिर? ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਿਆਓ। ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। अच्छा, फिर क्या हुआ? 1000 ਰੁਪਏ ਫੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। फिर क्या हुआ क्या? ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੈਗ ਲਾਓ ਤੇ लोडिंग करनी शुरू करो। आपने उस ट्राले के बैग पे रिक्शा लगा लिया? लगा दिया। फिर? तो ये लोड कर रहा था तो अच्छा, मैं वो जो ट्राला होता है वो जब लदा होता है उसको अच्छे से उन्होंने बांधा होता है, सिक्योर किया होता है, ऐसे नहीं? था सर बुआ अच्छा। अंदर बुआ भी खुला सी। टाइम कितने बजे का था? रात के 2:30 बजे का टाइम। मतलब कि मंडी शुरू होने वाली थी? ठीक 2:30 है। बजे का टाइम। फिर? तो सर ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਾਟਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ कितने के उतार लिए थे? 15-20। अच्छा, तो उधर से ड्राइवर आ गया। ड्राइवर आया, ड्राइवर ने कहा कि यार कि कितना माल लद रहे। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि माल लदो ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि खड़ा हुआ था उससे वहाँ पे? हाँ कितने फासले पे था आपसे? वो तकरीबन 20 कदम। अच्छा, फिर? 20-25 कदम। 20-25 का? उसे पता था कि अगर कोई मसला हुआ मैंने दौड़ना है? हाँ तो वो फ़ोन, वो कॉल सुन रहा था, वो फ़ोन सुन रहा ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ फ़ोन ਸੁਣ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਦੋ। ਅੱਛਾ। तो ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਲ ਲੱਦ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਉਹਦਾ ਲੱਦ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਮੈਂ फ़ोन करना। ਉਹਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ वो उतनी देर वहीं पे रहा? हाँ नहीं, वो भाग गया था। वो भाग गया, वो कुआ देख के भाग गया। अच्छा, उसके दिल इशारा किया हमने, वो भाग गया। वो उसी टाइम भाग गया? हाँ उसके दिल में चोर था, वो भाग गया। ਜੋ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਵਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਰਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਦੋ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਆਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਚੋਰਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਵਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕੋ ਚੋਰ ਸੀ, ਭਜਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਤੇ ਰਹਿ ਬਾਬੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਆ ਗਏ। कितने लोग हैं? ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 4-5 ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਫਿਰ 25 ਕੁ ਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਫੇਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿ- ਦੇ ਪੈਪ, ਰਾਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੈਪ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਵੀ सन पे मौके पे मारा आपको? हाँ मौके थे। फिर उसके बाद तकरीबन 3 घंटे मारा उन्होंने। मतलब कि वहीं पे या ले गए साथ, क्या किया? नहीं, तय खाने के अंदर ले गए। गोदाम में ले गए थे। तय पहले खाना- गोदाम के ऊपर मारा, फिर वो तय खाना था नीचे। वहाँ पे जाकर किस तरह से आप पर तशद्दुद किया? ये बता रहे थे कि शायद आपके कपड़े शपड़े उतार दिए थे? वो उन्होंने बोला था कि यार 2 बंदे इधर से बाजू पकड़ो और 2 टांगे खींचो अच्छा। और इधर से कपड़ा उठाओ फिर मारो।
ऐसे मारते रहे हैं। आप उससे बताते नहीं कि यार हमारे साथ हमने फ्रॉड बोला कर गए। बड़ा क्या है, अल्लाह ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੋਰ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ चोरी ਦਾ लेकिन पता, अच्छा मेरी ਅਸੀਂ ਆਏ बात रक्षा सुनिए ਲੈ यार के। नदीम, मुझे एक बात बताएं कि फ़र्ज़ करें ये पीछे जो ट्रक खड़ा है इसके अंदर सारा आपका माल है, सही है? फ़र्ज़ करें आप घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ सोने का सामान है या कुछ जो भी सामान है, फर्नीचर है, कोई भी बंदा उस ट्रक के ऊपर खड़ा होगा, उससे कोई चीज़ उतार रहा होगा, उस आपके लिए तो वो चोर ही होगा, जी उसके लिए तो आप चोर ही थे, जी उसने तो आपको चोर समझ के ही मारा। जी। ये तो समझ के हमको मारा, वो बात ये ठीक भी बोला कि है, वो लेकिन सामने हमको इतना बंदा है। मारा कि हम मरने वाले हो गए थे। उसको ये भी बोला वो सामने बंदा है जिसने बोला है। पानी तक नहीं उन्होंने दिया, 4-5 घंटे मारा हमको। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने उसे बताया वो बंदा लेके हाँ आया। वो बंदा हमें लेके, हमने बोला कि रिक्शा खड़ा, हम रिक्शे वाले हैं, हमको तो तुम भी बोलोगे तो हम फेरा लगाएंगे। लेकिन बात सुने जी, ना, जी। उसके लिए तो वो भी अनजान था, आप भी अनजान थे। जी जी फर्ज करें कि वो अगर आपको मौके पे ना पकड़ता तो उसके तो पेटियों का नुकसान हो जाना था, जी जी उसका भी तो नुकसान हो जाना था। जी जी। आपको लगा नहीं, कहीं पे भी शक नहीं हुआ कि यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा? सर जब वो बंदा हमारे पास खड़ा हुआ है तो हमको कौन सा शक होना है? जब आपकी एक चीज़ है, आप हमारे पास हो खड़े होकर लोड करवाएंगे, हमको शक होना आप चोर हैं कि कौन है? लेकिन मेरी बात सुनिए, आपको जिसने तशद्दुद किया, मैं उसकी कोई यानी कि उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसका कोई साथ नहीं दे रहा, उसने जो हरकत की है वो भी बड़ी जो है बेईमाना तशद्दुद है, बड़ी जो है खबीस हरकत थी। कि अगर आपको लगा भी कि यार ये मेरा माल चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, आप फौरी तौर पे पुलिस को बुलाएं, पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। अब तक कहीं से ट्रेस हुआ है? आपने यहाँ पे कोई सेफ सिटी के कैमरे से कोई वीडियो निकलवा के उसका कोई बताया? नहीं सर। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा ट्रक है, फ़र्ज़ करें 1 मिनट के लिए मेरा ट्रक है, वो जो जिस ट्रक पे आप चढ़े वो मेरा ट्रक है, मैं आया, मैंने देखा आपने उस ट्रक से 20 पेटियाँ सामान उतार लिया, मेरे लिए आप चोर हो गए। मुझे तो लगेगा कि जो आप तीसरे बंदे की कहानी सुना रहे हैं वो तो फर्जी है, वो तो झूठ है जी। मतलब कि फ़र्ज़ करें कि उस ट्रक पे वाक़ई कोई चोर होता तो पकड़ा जाता, उसने ये कहना मैं भाई चोरी करने नहीं आया था, वो तो यही कहता। जी लेकिन हम भी चोर होते तो ये ट्रक के ऊपर था, मैं भी रिक्शे पे, हम तो भागते तो सही ना, ये भी मार क्यों खाते मार उधर क्यों खड़े? खाते, इतना मारा है, अगर दो नहीं ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਹਮ ਵੀ ਵੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਦੇ, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਗਾ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਸੀ, मतलब कि ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ 15-20 ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। लेकिन वो लोग पकड़े भी तो जाते हैं ना। कितनी देर आप लोगों ने इंतजार किया, कितनी देर बाद वो 12-15 लोग आए? तकरीबन 10-12 मिनट बाद वो 15 लोग आए हैं। उसने मतलब कि उस टाइम आपसे कहा कि इधर बैठ जाए, जाने वो नहीं देना? अकेला था, हाँ। रक्षा उधर ही था, उसने कॉल की, उसने कहा 1 मिनट बुला रहे हैं, हाँ। वो आ जाते हैं, हम नहीं, उधर ही वो खड़े जब रहे। भाग गया तो आप लोगों को लगा नहीं कि ये तो वारदात हो गई लगता हमारे साथ? पता नहीं हमने आप लोग क्यों नहीं भागे? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब वो एक बंदा भाग गया, ड्राइवर ने बोला था ये हमारा ही बंदा है, रुको सब्र करो, दूसरे आ रहे हैं। बुला रहे हैं, उसको ही बुला अच्छा। रहे हैं, वापस आ उसने जाएगा। तरीके से बुलाया? तरीके से बुलाया, अपने तरीके से। ठीक है, कितनी देर आप पे तशद्दुद करते रहे? तकरीबन 2.5 से 3 घंटे। 2.5 से 3 घंटे? हाँ जी और कहाँ पे निशान है? ये मैंने देखा कि आपके घुटने से ऊपर से लेके पेट के नीचे। हाँ जी, सारे निशान इसका ये- सर कैसे फटा? इसको कुर्सी मारी थी हमने। कुर्सी मारी थी? कुर्सियाँ मारी उन्होंने। फिर आप वहाँ से निकले कैसे? तकरीबन कोई फैन था, फैन को इसने हटा के पहले क्या था? खुद निकला, फैन नहीं, था। आपको तशद्दुद करके हवा- वहाँ पे बंद करके चले गए? हाँ उधर नहीं, उधर वो ताले लगा के चले गए थे, वो उधर ही हम बैठे हुए थे। आपको 2-3 घंटे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा, उसके बाद वहाँ से चले गए ताला लगा के? वो ताला लगा के चले गए थे। अच्छा, पुलिस नहीं बुलाई? नहीं पुलिस नहीं, ने कहते पुलिस नहीं बुलानी, इन्हों को ना सुबह दूसरे तय खाने पे खड़ेंगे हम, उधर जाके ना कोई और सेवा करेंगे। अच्छा, ਹੋਰ फिर ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ। हाँ, तो फिर तुम क्यों निकले? पंखा हैगा ਸੀ, ਇਹਨੇ पंखे ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਟ ਨੂੰ ਢੇਗੇ ਹਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੜ ਖਿੱਚਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਆਏ? ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਂਝ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਵਨਵਾਈ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਘਰ ਤਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਰਨ। ਮਾਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਹੋ ਗੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਘਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਫੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ 2500 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। 1900 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ,
ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਝੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 1-2 ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਕੋ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਲਾਇਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਫੇਰੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਫੇਰੇ ਦਾ ਨਾ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਢੋ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਬੈਗ ਲਾਓ, ਰੱਖਿਆ ਬੈਗ ਲਾਇਆ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਪਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਰਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਤੇ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਪੇਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਸਮਝ ਤੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਉਹ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਚੋਰ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਗਾਮੋ ਗਮਾਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣੇ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੋਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜਣਾ। ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਚੋਰ ਐਡਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰ ਦੇ ਚੱਕ ਝਮਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਤਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਚੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ चीज चुक ली तो मैं भी खलोता रहा, चलो मालक आगे मैंने पा। मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि वो जो नौसरबाज था वो इस्तेमाल करके इनको भी और उनका नुकसान करने लगा था। हाँ जी, उनके लिए तो ये चोर ही हो गए वैसे। मतलब कि उधर अगर फर्ज करें ट्रक के मालिक आप भी होते जी बिल्कुल है जी। और उसके ऊपर कोई भी होता, हाँ जी। आपने उस टाइम उसकी बात नहीं सुननी थी। हाँ जी। आपने कहना था कि ये मेरा नुकसान जी करने मेरा आया था, ये अल्लाह नुकसान ने बचा होया, दिया। मेरा चोर है। लेकिन ਹੁਣ ਚੋਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਰਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰ ਹੀ ਫੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਘਟਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰੋ। ਮਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। क्या गाने लिखते हैं आप? गाने लिखते हैं? हाँ जी। कोई गाना बताएं, दिखाएं, कोई टैलेंट दिखाएं अपना। कोई याद है आपको? हाँ जी। है? हाँ जी। दिखाएं, कोई गाना सुनाएं। ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਪੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ, ਮਨ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ। ਇਹ ਆਪੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ, ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ। बुरा आप कर देने, उत्तों कहते तू। अच्छा ये बता रहे हैं कि इनके वालिद साहब बता रहे हैं कि ये जो है आर्टिस्ट है,
गाने शाने गाता है। और ये देखें इनके कोई रिश्तेदार हैं, आ जाएं इधर आ जाएं। वो उनको शायद शायरी सुन के जो है ना रोना आ गया, क्योंकि बंदा कोई भी बंदा, चलो ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ आर्टिस्ट है, हालात से परेशान ਅਸੀਂ हो ਵੀ के रिक्शा ਦੁਨੀਆ ਦੇ चला ਉੱਤੇ रहे हैं। ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਚੰਡ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਲਓ ਜੋ ਮਨਾਸਬ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ नहीं तो उन्हें पढ़े नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੜ ਲਏ ਨੇ। ਸਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਫਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਤੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ। ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਛੱਡਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ नहीं, ਇਨਸਾਫ਼ उन्होंने ਨਹੀਂ वो ਦਿੱਤਾ। जो है ना जो दफात लगाई हैं वो बड़ी कमज़ोर लगाई हैं। और उसकी वजह ये है, मुझे पता लगा इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। इनकी एफआईआर दर्ज भी मुकामी कोई सहाफ़ी को वकील साथ गया, उसने कहा यार इनके जिस्म की हालत देखें, कुछ चोट के थे तो पुलिस के हवाले करते, इस तरह तो नहीं मारना चाहिए था। तो उन्होंने वो मुकामी सहाफ़ी और वो वकील के प्रेशर में आके इनकी एफआईआर दर्ज की। लेकिन पुलिस वाले अभी भी इन्हें चोर ही समझते हैं। उन्हें यही लगता है कि ये चोर थे, और उन लोगों ने दिया चोरी का। किन्होंने? उन्होंने दिया था पर्चा हम पे। आपने पर्चा दिया था? हम जब घर गए हमारी इतनी को बुरी हालत हो गई थी। आपने चोरी का पर्चा हुआ है? ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। वो यही बता के होंगे कि चोर आए सी। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਫੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਬਾਇਓਡਾਟੇ ਮਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਾਰੋ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਚੌਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। नहीं वैसे ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢੇ ਚੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਰ ਗਿਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੈਲਥ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਲੋ ਖਾਧੀ। ਐਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਦਰਖਾਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਦੁਆਰਾ क्या काम करते रहे आप? ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। अच्छा, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਡਾ ਸਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-11 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। अच्छा ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। अच्छा ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੀਲਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਨਦੀਮ ਤੋਂ ਐਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਪੁੱਛ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਗਵਾਹੀ ਰਿਹਾ, ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਇन्हीं को टारगेट कर ਪਹਿਲੇ गया। ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ कितने रिक्शे वाले और खड़े हुए थे? पुलिस वाले कह रहे थे कि 4-5 वाकया फिर कितने रिक्शे वाले और खड़े हुए थे? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ 4-5 ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब कि ਬੰਦਾ मासूम बंदा देख के जिसका उसको लगता है कि ये बेचारा ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 4-5 ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ। अच्छा ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 5ਵਾਂ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ। अच्छा, मुझे नाज़रीन निज़ाम इंसाफ का फेलियर और पुलिस एहलकारान की नाकस कारकर्दगी नज़र आती है कि उस बदबख्त इंसान को नहीं पकड़ पा रहे जो किसी भी रिक्शा ड्राइवर, किसी भी पांडी, किसी भी मज़दूर को जाकर कहता है कि ये मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, इसमें से सामान ऑफलोड करना है।
मैं उसके बाद तुम्हें 1000 रुपये या 2000 रुपये दिहाड़ी दूंगा। वो बेचारा अपना 1000-2000 रुपया कमाने के लिए उस ट्रक पे चढ़ जाता है, क्योंकि उस ट्रक के ऊपर नाम तो नहीं लिखा होता, लेकिन वो शख्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ, नौसरबाजी यही होता है, अगर उसकी नौसरबाजी चल गई तो वो आपको करोड़ रुपए का चूना लगा देगा, और वो चूना भी किसी दूसरे के थ्रू लगवाएगा। अब ये बता रहे हैं कि उसने हमें कहा ये हमारा ट्रक है, इसमें से सामान उतार के रिक्शे पे लोड करो और मैंने साथ लेके जाना है। मतलब कि अब वो शख्स मौके से गायब जब हुआ, उनके लिए यही चोर थे, इनकी गाड़ी में माल पड़ा हुआ था, और उनके ट्रक पे जो टोटल माल था वो फर्ज करेंगे जी 50 करोड़ के 22 व्हीलर के ऊपर अगर को 5, 7, 10 तहें जो है वो पेटियों की लगाई गई हैं, तो आप सोचेंगे कम से कम भी 5, 7, 10 हज़ार क्रेट होगा। मैं शायद कम ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही क्रेट होगा, लाखों की तादाद में क्रेट्स होते हैं, और एक क्रेट की कीमत 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपया भी हो तो आप उसको ज़रब करें तो वो लाखों करोड़ रुपए का माल बन जाता है। वो मतलब कि अच्छा खासा माल था, और आप सोचें कि अगर करोड़ों रुपए का माल है, उसके ऊपर कोई शख्स चढ़ के माल निकाल रहा है, तो मालिक जब देखेगा तो उसका तो खून जो है वो जोश मारेगा, वो ट्रिगर हो जाएगा, वो कहेगा ऐसी की तैसी यार ये मेरा नुकसान करने आया था और ये मुझे चूना लगाने आया था। उस वक्त वो अगले की बात नहीं सुनेगा, ये उसको बताते रहे कि यार हमें किसी ने चढ़ाया था, हम पागल है, हम दौड़ना जाते, हम तुम लोग को आते दे के भाग जाते, क्योंकि नॉर्मली जो चोर होता है वो तो भाग जाता है फौरी तौर पर, लेकिन उनके लिए यही चोर थे। ड्राइवर उतर के आया ना पता ही चोरी कर ले ना उस ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖਲੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਰੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਜੀ ਮਾਲ ਲਾ ਸਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਸੀ ਚੋਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਭੱਜਦਾ ਚੋਰ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸਾਏ ਹੋ ਸਾਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਆ ਸਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਟ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਜੀ ਐਸੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਆ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਚੋਰੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕੀਤੀ ਦਿਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਡੀ ਆਏ नहीं है आप जो काम वैसे नहीं पता थी। अच्छा नाज़रीन एक चीज़ बता दूं, ये जो फ्रूट मंडी है मेरा यहाँ पे कुछ 4-5 साल पहले यहाँ पे आना हुआ तो यहाँ पे इतने तेज़ इतने शातिर लोग मौजूद होते हैं कि अल्लाह की बना। जो शख्स चाहता है कि ना वो दुनियादारी सीख ले वो कुछ भी ना करे मंडी में आके बैठना शुरू कर दे उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे माल किस तरह से बेचा जाता है क्या मामला होते हैं। अब ये जिस ट्रक की बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर 22 व्हीलर ट्रक है और वो सेब की पेटियों से, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि जब मैं आज से 5-7 साल पहले आया तो उन्होंने मुझे एक ट्रक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप बताएं इसकी क्या मालियत होगी। मैंने कहा यार 4-5 लाख होगी। उसने कहा इसकी मालियत 40 से 50 लाख है। मैं हैरान हो गया कि 40 से 50 लाख एक ट्रक में आया हुआ है। फिर उसने मुझे एक और हैरानगी की बात बताई। उसने कहा कि ये जो यहाँ पे ट्रक आया है इसकी पेमेंट 6 माह पहले हो चुकी हुई है, इसको काश्त करने से भी पहले। मतलब कि जब वो ज़मीन ठेके पे ली जाती है उसके ऊपर काश्त की जाती है, वो यहाँ का जो बिजनेसमैन है यहाँ का जो व्यापारी है उसके पैसे के साथ की जाती है, और फिर फसल जब तैयार होती है उसके अमाउंट के हिसाब से उसका शेयर उस काश्त में से निकलता है और वो सेब आया हुआ था। मतलब कि ये इस तरह इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जिस
वहाँ पे वो लाखों करोड़ों का माल था, सेब की पेटियाँ जिस पे लदी हुई थी, उसकी पेमेंट उसने 6 माह पहले की हुई है। तो उसके ट्रक के ऊपर जो भी था उसके लिए चोर था। इसी तरह है कि जिस तरह कोई बैंक की कैश की गाड़ी जा रही है, उसके करीब कोई भी बंदा जाएगा, सिक्योरिटी देगा कि उसको लगेगा कि ये लूटने आया। अब हो सकता है उसको कोई ये कह के भेज दे, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए कि यार वो मेरी गाड़ी है, जाओ उसमें पैसे निकाल लो। इसमें इनका ये कसूर है कि ये उसकी बातों में आ गए। और फ़र्ज़ करें कि वो जो ड्राइवर बैठा था उसको अगर नहीं पता लगता, मतलब कि 2:30 बजे हुए हैं, वो फ़र्ज़ करें सोया हुआ है पीछे से, वो 100 पेटी उतरवा के ले जाता, उसने करना यही था। जब उसको ये महसूस होता कि उसकी खातिर ख्वाह कोई पेटियाँ उतर गई हैं, उसने कहा बस निकलो निकलो निकलो, उसने इनको लेके चले जाना था। और जब उन्हें सुबह पता लगना था कि जी 100 पेटी गायब हो चुकी भी है। ऐसे ही है जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲੀਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੰਜ ਦਾ ਹੁਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ और मैं नाज़रीन एक और बड़ी बात, एक अहम बात जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि पुलिस वालों के लिए अभी भी यही चोर है। ਹਾਕੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਮੁਆਫਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। लेकिन देखो ना कि ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ मेरी गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसना, वो तुम ठीक कह रहे हो कि तशद्दुद नहीं करना चाहिए सी, बिल्कुल भी। अगर कोई चोर डकैत कोई भी मामला है, कोई आपके साथ फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया, आप उसको थाने दें, यहाँ पे कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, खुद सजा देंगी। मसला ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक घर के बाहर से कोई गटर का ढक्कन उठा रहा है, आप उसको पकड़ के उतना नहीं मारेंगे। लेकिन अगर कोई आपकी गाड़ी या आपके घर से कोई सोना या आपकी कीमती चीज़ लेके जा रहे हैं, तो फिर आप गुस्से में मारेंगे ज़्यादा। आप ਬਿਲਕੁਲ नुकसान ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕੇ ਬੰਦਾ ਚੰਡਾ ਚਪੇੜਾ ਮੁੱਕੇ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਖੋਲ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾੜ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਪ ਮਾਰੀਏ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲਵੇ। 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਉਹ ਬੰਦੇ। ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦਾ। ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। आ गया क्या कह रहे हो? ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मतलब कि क्या वो करंट क्या उसमें क्या था? ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤਾਰ ਜੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਉਦੋਂ? ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਲੱਡ 2 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਮਰ ਸਗੋਂ ਜਾਗੇ? ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੋਨ ਦਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਸਦੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲਗਾ ਵਾ ਕੌਣ ਲਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਵੇ ਸਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਹੈਂ? ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਚਰੇ ਦਾ। लेकिन जब वो पकड़े गए ना उसने नहीं सुनना था, उसने ਤੇ सुनना ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ नहीं ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਾਲ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ फिर उन्होंने माल पूरा ही ना थी। यहाँ पे एक बड़ी बदकिस्मती से बात कहनी पड़ रही है कि कोई भी शख्स चोरी या डकैती करते हुए पकड़ा जाए। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੋਡਿੰਗ करवा रहे हैं, उन्होंने किसी गल का यकीन नहीं किया। देखें जिस टाइम चोरी करते हुए किसी को कोई पकड़ लेगा उस टाइम उसकी कोई बात नहीं मानेगा, उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। देखें मैं एक बात बताता हूँ कि नाज़रीन आपने आमतौर पे देखा होगा कि जब भी कोई चोर या डकैत पकड़ लेते हैं तो उसको पूरा इलाका मारने लग जाता है। अब वो जिसका भी ट्रक था वो तो जाहिर बात है इन पर तशद्दुद कर रहा होगा, साथ वाले भी कर रहे होंगे जिसको कोई साल पहले इस तरह का कोई डज लगी होगी। हाँ जी इधर 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 की कह रहे हो थाने कचहरियां खत्म कर देना नहीं वो ठीक कह रहे हो, इंज नहीं करना चाहिए थी, तुझे सही कह रहे हो, इंज नहीं करना, इंज नहीं करना चाहिए। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ हाँ जी इधर आ जाओ जो है ठीक कह रहे हो। ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦੇ, ਥਾਣੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ
ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਚਲੇ बिल्कुल भी ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰ वो आप ठीक कह रहे हैं कि वो तो देखे ना फिर तो वो उनके गल पड़नी थी वो चीज़ उनके गल पड़नी थी अगर इस तरह की कोई कदम उठाते और बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया अगर मसला था पुलिस वालों के हवाले करते पुलिस वाले खुद चीज़ें देख लेते और वालदा ये कह रही है कि हालत देख लें कि मेरे बच्चे जिस टाइम घर आए हैं तो मेरी तो रूह कांप रही थी कि ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਲਨ ਪੁੰਨਿਆ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਏ ਮੁਰਗੀ ਖਾਧੀ ਏ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ हाँ जी क्या कह रही ਮੈਂ ਚੋਰ ਡਕੈਟ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ आप ठीक ਲੂਣ कह रही हैं। ਮਰਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ बात ये ਕਾਰੋਬਾਰ ठीक ਕਰ कह रहे ਨਹੀਂ हैं, ਕਰ बस अल्लाह ताला हर साल या शख्स 2 को ਸਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੰਦੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਜੇ ਜਾਨੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰ ਸੀ ਡਕੈਟ ਸੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਾਤਾ ਮਾਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ पूरा कर दी नाज़रीन असल में हुआ ये है कि जब उन्होंने मौके पे देखा कि उनके लाखों रुपए मालियत के ट्रक के ऊपर कोई बंदा खड़ा और उससे पेटियां उतार रहा है वो ट्रिगर हुए उन्होंने चोर समझ के मारा लेकिन उन्होंने इस पे चोरी की FIR नहीं दी उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने 1-2 घंटे इन पे तशद्दुद किया उसके बाद उनको खुद पता लगने लग गया कि यार ये भागे नहीं इनको किसी ने इस्तेमाल कर दिया बहरहाल मैं ये बारहा बात ये कह रहा हूँ कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की नाअहली इस वजह से है कि ये अभी तक उस बंदे को पकड़ नहीं पा रहे पुलिस वाले खुद इन्हें कह रहे हैं कि इस तरह पहले भी हुआ है कोई नौसरबाज आता है नौसरबाज का काम ही है कि वो आपको फ्रॉड कर लगाने आया है वो 1 रुपये का भी हो सकता है वो 1 करोड़ रुपये का भी हो सकता है ये मेरे रिश्तेदार नहीं है ये बारहा मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों की हम आपके बच्चों की भी बात उठा रहे हैं लेकिन अगर फर्ज करें कि वो जो नौसरबाज था जिसने इनके बच्चों के साथ ज्यादती की इनको ट्रक पे चढ़ाया अगर वहां पे बैठे ड्राइवर को ना पता लगता तो हो सकता है वो 10 लाख रुपए का माल इनके साथ जाके ले जाता उसका भी हक लाल का था फर्ज करो 10 लाख का माल उत्थे लोड करके उन्हें भेज देंगे फिर कितना ज्यादती हुई थी इधर आओ ना तुसी गल करो तुसी कह रहे हो हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ जिते माल लोड करके उन्होंने भेज देंगे ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਰਹਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਸੁਣੋ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੁੱਛੋਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦੇਾਂਗੇ ਥਾਣੇ ਫੜਾਓਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੇ ਫੜਾਉਣ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ- ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ 100 ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੇਂਦ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤੁਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ नहीं मारना चाहिए हाथ भी नहीं लगाना चाहिए वो फौरी तौर पे ये सामने चौकी ਚੌਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੌਕੀ ਨਾਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ठीक कह रहे हैं, ਚੋਰ ठीक ਸੀ कह ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ रहे हैं। ਪੱਕਾ या बात ਬੰਦ ठीक कह रहे हैं ठीक है लेकिन ना मैं बात ये इतना कर रहा हूँ मारना तो जानो मार जाते कौन जिम्मेदार थी कोई भी वही जिम्मेदार जिम्मेदार थे अभी भी वही जिम्मेदार है अगर उन्होंने हाथ भी लगाया गलत हाथ लगाया उनके ऊपर बेटा यकीन सामने नहीं- इंसाफ चाहिए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ क्या ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ इंसाफ चाहिए पर्चा हुआ है अब मुझे बताएं कि ਪਰਚਾ क्या ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਔਰ ਇਹ ਅਸਰ ਸਰੂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀ ਕੀ ਨੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 324 ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 324 ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ अच्छा ये 324 ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ इधर ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਘੁਸਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰ ਹੈ इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ इधर आओ इधर इधर ਇੱਥੇ इधर ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਫਿਰ ਕੋਲ ਗਲਤ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤੇ ਚੜੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਨੇ ਜਿਸ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਚਾਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਮੰਨਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਫਰਾਡ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कर रहा ਸੀ। ਉਹਨਾਂ गलत किया। मैं ये बारहा कह रहा हूँ कि उन लोगों ने जो मारा वो बिल्कुल गलत किया। उनको इस चीज़ की जो है वो पूछ परतीत होनी चाहिए, और उन्हें भी अगर फ़र्ज़ करें उनके कोई कंसर्न थे, इन पे मौके पे चोरी का पर्चा देते, वो कहते जी हमने मौके से पकड़ा है, इनकी तफ्तीश करें, इन्हें के तीसरा बंदा पकड़वाएं। अगर वो तीसरा बंदा पकड़ा जाता है तो वो चोर, अगर नहीं पकड़ा जाता ये चोर से। तो बहरहाल ये बात कर रहे हैं कि उन पे सिर्फ तशद्दुद की जो है दफ़ा लगा के उन पे मुकदमा दिया है, जबकि ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की जो हालत है उन पे इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस वाले इनसे ताउन इसलिए नहीं कर रहे कि पुलिस वालों के लिए अभी भी ये चोर है। इनका जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कमज़ोर सा मुकदमा भी दर्ज हुआ है, वो इनके जाने पे नहीं हुआ, वो एक सहाफ़ी के, एक वकील के जाने पे हुआ है। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस वाले अभी भी ज़हनी तौर पे नहीं चोर मानते हैं। और कहते भाई वो ट्रक पे भी तो चढ़े इसी, वो ये बता रहे हैं कि शुक्र करें आपके बच्चों पे चोरी का क्रॉस वो पर्चा नहीं दे रहे, नहीं तो इनका साथ फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। ये खुद बता रहे हैं कि हमें पता लग गया हम गलत जगह पे खड़े हुए हैं, उसमें इनका कसूर नहीं था, तो वो तीसरे बंदे का कसूर था जो इनको ट्रैप करके वहाँ पे चढ़ा गया। और वहाँ पे जो बंदा था उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था, भले उसको यही नज़र आ रहा था ये चोर है, उसके लिए चोर यही था जो उसके ट्रक के ऊपर से माल लोड करे जिसकी गाड़ी में माल है। फैमिली बारहा ये कह रही है कि इतना नहीं मारना चाहिए था, अगर जान से चले जाते तो फिर कौन जिम्मेदार था। ये इनका मुतालबा ये है कि इक़दाम कत्ल की दफ़ात लगाई जाती और उनसे पूछ परतीत की जाती कि जब आपको सिर्फ शक था तो शक की बुनियाद पे क्या आप किसी को कत्ल कर देंगे। जिस्म की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। बहरहाल हम इनकी बात बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हर शख्स अपनी अदालत लगा के बैठ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी चोर को, डकैत को, फ्रॉडिये को, किसी के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी है, आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाएं, यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं। मसला ये है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी लोग इसलिए नहीं लेके जाना चाहते, इन्हें पता है कि वहाँ पे जाके लोग दिहाड़ियाँ लगाते हैं, इनसे भी लेंगे उनसे भी लेंगे। मैं हल्फन बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे किसी चौधरी से फैसला कराना पसंद करते हैं, पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करते। उन्हें पता है कि यार कौन इनका पेट भरेगा। ASP शेरबानो की कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जी पुलिस वाला इसलिए बुरा लगता है कि उसने आपको चलान कर दिया, जायज़ कानूनी कार्रवाई कर दी। बीबी ये मसला नहीं है, पुलिस वाला मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा कि वो मेरे खिलाफ जायज़ कार्रवाई कर रहा है या मुझे चलान कर रहा है या फाइन कर रहा है। मुझे पुलिस वाला इसलिए बुरा लग रहा है कि वो मेरे से रिश्वत मांग रहा है, रात के वक्त मुझे रोक के हरासा कर रहा है, अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। वो जाके आपसे कहते हैं भाई मैं थोड़ा करा दा, फैसला करा दा, थोड़ा बारों बार करा दा, मुझे इसलिए वो बुरा लग रहा है। आप शायद पढ़ लिख के इस डिपार्टमेंट में आई हैं, आपको अभी तक नहीं पता कि ये डिपार्टमेंट क्यों हमें बुरा लग रहा है। तो बहरहाल ये हमने इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।